할렐루야! 이 방송은 글로벌 리바이벌 교회에서 보내드리는 금요일에 만나요 시간입니다. 세상이 어렵고 여러 가지 복잡한 문제로 전 세계가 혼란 속에 있을 때 하나님은 우리가 어떻게 반응하기를 원하시는지 성경을 통해서 말씀해 주고 있습니다. 오늘 요엘서를 통해서 우리가 어떻게 반응을 해야 하는지, 어떻게 하나님은 우리 삶 가운데 역사할 수 있도록 우리가 열어드릴 수 있는지 성경을 통해서 상고하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 같이 잠시 예배 드리겠습니다. Praise and worship together. I keep fighting voices in my mind. I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high, every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am feeling short, falling short, when I don't know, you say I am yours. I believe what you say of me. I believe the only thing that matters is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours. I believe what you say of me. I believe. Amen, Lord. Oh, taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held
when I am falling short, when I don't belong. You say I am, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am loved when I can't feel a thing. Oh, you say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, yes, Lord, I believe. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe you say I am loved when I can't feel a thing. Oh, you say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say yes, Lord, you say, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. Oh, you say I am strong when I think I am weak. Oh, you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, Lord. Yes, Lord. Lord, you will be my strength. And yes, Lord, oh, you will be my song. Oh, you will be my light. Oh, the whole night long, you will be my, oh, you will be my strength. Yes, Lord, oh, you will be my soul. Oh, you will be my light. Oh, the whole night long, worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yeah, you will be my strength. Oh, you will be my strength. Oh, you will be my song. Oh, you will be
night long. Worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. Yeah. And though I walk through the valley, it's only a shadow. It's only a shadow. And though my body may perish, it's only a shadow. It's only a shadow. And though I walk through the valley, it's only a shadow. It's only a shadow. Yes. And though my body may perish, it's only a shadow. 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 Yes, Lord. Yes. Oh, hallelujah. It's only a shadow. Yes, Lord. He's alive. He proclaimed. Yeah. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. And I will never die. Yes. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. I will never die. He's alive. Yes. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. I will never die. He's alive. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. He's alive now. I'm alive. I will never die. Worthy is the Lamb. Hey, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Hey, worthy is the Lamb. Hey, worthy is the Lamb. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. We worship. We worship. 보좌에 계신 이와 어린 양께 찬송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 돌리시었다. 아멘. 두 힘을 쓰시온다. 두 힘을 쓰
on the throne and to the Lamb. Be blessing and honor, glory and power forever, forever, amen, forever, amen. To him who sits on the throne and to the Lamb. Amen. Be blessing, amen, and honor, glory and power forever, forever, amen, forever, amen. To him who sits on, to him who sits on the throne and to the Lamb. Be blessing and honor, glory and power forever, forever, amen. Be blessing and honor, be blessing and honor, glory and power forever, forever, amen, 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 아멘 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 아멘
우리 같이 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간에 이 방송을 시청하는 모든 시청자분들과 특별히 글로벌 리바이벌 교회 성도 여러분에게 하나님의 크신 은혜가 있어서 이 시대를 바라보는 우리의 시각이 변하며 하나님이 이걸 통해서 우리에게 뭘 하기를 원하시며 우리가 어떻게 반응하기를 원하시는지 배우는 시간 되도록 축복해 주시기를 기도합니다. 특별히 구약의 사도행전이라고 하는 요엘서를 통해서 우리에게 하나님이 오늘까지도 계속해서 그 애언의 말씀을 성취하고 계시는 그 하나님의 크신 사랑에 우리가 눈이 떠지게 하시고 우리 마음 안에 주 여호와의 사랑과 영광이 새겨질 수 있도록 축복해 주시기를 기도합니다. 예수의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 미국에 많은 어려움들이 있었습니다. 911 있었을 때 잠시 교회 인원이 늘어났다는 보고가 있었습니다. 그리고 사람들이 다시 사라졌어요. 왜 그렇겠습니까? 별거 아니구나. 지나고 나면 당한 사람 빼고는 별거 아니라고 생각하는 것이죠. 한마디로 어떤 위기가 오고 그 위기를 통해서 하나님은 어떤 거에 대한 경고, 사인을 주는 건데 그 사인에 대해서 이걸 위기라고 생각하지 않는 것입니다. 지금 오늘날 또 팬데믹으로 1년 반, 2년 가까이 전 세계가 요동치고 있습니다. 수많은 사람들이 죽었습니다. 자, 그런데 그러면 우리가 이걸 어떻게 생각할까요? 어떻게 해석할까요? 많은 사람들은 이 모든 것들을 물리적인 현상 속에서 물리적인 문제만 해결되면 모든 것이 끝났다고 생각합니다. 그러나 온 우주를 통치하시고 하나님 말씀의 법칙대로 다스리는 하나님의 마음속에는 그게 아니라 하나님과의 관계에 있어서 영적인 어떤 법칙이 통과되지 않는다면 이것은 또 다른 웨이브, 또 다른 웨이브, 계속적인 반복되는 웨이브와 더 강하고 더 힘든 것으로 진행되어 갈 것입니다. 요엘서가 3챕터밖에 돼 있지 않지만 3가지 챕터 중에서도 같은 것들을 잘 묘사하고 있습니다. 1장에 메뚜기로부터 농업에 경제에 어려움이 왔지만 사람들이 회개하라고 여호와의 전에 모으라고 말했지만 콧방귀도 끼지 않았습니다. 그리고 2장에 와서 적군이 쳐들어와서 10년의 주기로 33번씩이나 쳐들어오고 나니까 그때사 요엘의 메시지에 귀를 좀 기울인다는 것입니다. 다시 말하면 위기를 위기라고 해석하고 받아들여져야 여러분의 마음이 동작하겠죠. 한번 노아의 시대를 생각해 보세요. 바닷가가 있는 데도 아니고 산 중턱에다가 배를 짓고 비가 온다고 하고 비가 오는 게 아니라 땅에서 또 물이 솟아난다고 하니까 이 사람들이 생각할 때는 전혀 그게 이해가 안 되죠. 땅에서 솟는 물에 대해서 상상해 본 적 있겠습니까? 겨우 뭐 한두 개 샘 솟는 것 정도 뭐 그런 거 가지고 전 세계가 어떻게 덮일 거냐. 아마 그냥 평범하게 살아갔을 거예요. 그러나 어느 순간 하나님이 정해놓은 데드라인에 오게 되면 그것이 일어나는 것이죠. 위기를 위기로 여기고 반응한 사람만 살아남는 것이죠. 이해하시겠습니까? 자, 소돔과 고모라도 마찬가지예요. 많은 사람들이 다 똑같은 짓을 하는데 이게 뭐 어쩌라고 라고 말한다거나 LGBT 같은 것들 뭐 많은 사람들이 이렇게 하는 걸 오히려 엘리트 지에 있는 사람들이 이것이 깨어진 사람이 마음이고 이것이 오픈 마인드라고 주입을 시켜서 그거에 대한 경각심이 없는 사람들은 위기라고 생각하지 않는 것이죠. 그러나 잘 보십시오. 영적으로 감각이 살아 있어야만 위기를 위기의식으로 느끼며 그거에 대한 준비를 하게 되고 하나님은 거기에 대해서 피할 길을 주시는 것입니다. 과연 위기에 대해서 특히 글로벌 크라이시스 적그리스도 가까이 나타날 때 가까이 된 때부터 점점점 이것은 앞으로 심해질 것이기 때문에 예수 그리스도를 믿는 사람이나 이 방송을 시청하는 사람들은 정신을 차리고 오늘의 메시지에 귀를 기울이시길 바랍니다. 과연 하나님은 무엇을 원하실까요? 과연 예수 그리스도는 지금 뭘 하고 계신가요? 성경의 표현에 의하면 히브리서 7장 25절에 그는 항상 살아서 지금도 하나님 우편에 앉아서 우리를 위해서 중보하고 계신다고 표현하고 있어요. 재미난 표현이 항상 살아서란 표현입니다. 죽은 자가
죽을 사람을 중보할 수 있겠습니까? 아니죠. 죽음을 맛보았지만 그것을 이긴 사람이, 이긴 존재가 그 죽음을 우리에게 영원히 당하지 않게 하기 위해서 지금도 자발적으로 우리를 위해서 사랑하는 마음으로 즐거이 중보하고 있다는 것입니다. 또 하나님 아버지의 마음도 시편 2편에 뭐라고 그래요? 열방이 분노하고 하나님을 대적할 때에 내가 한 왕을 세웠는데 그 아들을, 메시아를 두고 말하기를 너는 내게 구해라. 그 말은 넌 내게 중보해라. 인터시드 프레어를 해라. 나에게 구하면 내가 열방을 줄 것이고 네가 철장으로 질그릇을 깨뜨리는 것처럼 쉽게 모든 걸 다스리게 될 거다라고 얘기하는 것이죠. 그렇다면 하나님 아버지가 기본적으로 믿는 자들에게 바라는 게 뭘까요? 하나님 아버지가 원하시는 것은 하나님이 세우신 모든 계획이 이 땅 가운데 온전하게 이루어지는 것이죠. 예수를 통해서 우리에게 보여준 승리의 메시지가 그걸 믿는 사람들이 따라서 똑같이 하기를 원하시는 것이죠. 아들 예수가 이 땅에 있을 때 하나님 아버지와 어떤 식으로 관계를 맺었는지를 우리에게 보여줬고 지금도 부활하셔서 살아서 하나님 보좌의 우편에 앉아서 어떠한 관계를 하고 있는지를 우리가 깨닫고 알고 믿고 있다면 우리를 그 관계 속에 초대하는 것입니다. 여기에는 조건이 있습니다. 하나님은 강제로 하는 걸 원치 않죠. 프리윌이라는 것이 있죠. 자발적으로 해야 되는 것입니다. 내가 능동적으로 할 때는 재밌고 쉬워요. 그리고 신날 수 있어요. 억지로 한다 싶으면 하기 싫어지죠. 모든 게 부담이 되고 모든 게 힘들어져요. 분명한 우리가 예수 그리스도와 파트너가 되어서 그분의 마음 안에 하나님을 향해서 우리를 위해서 중보하는 것과 동일한 마음을 성령을 통해서 우리가 계시되면 자발적으로 프리윌을 통해서 그런 선택, 같이 동참하기로 하는 선택이죠. Make real choice, 실질적으로 선택하는 것. 이걸 선택하면 make real difference, 이것이 상황이 분명히 바뀌게 되고 우리의 삶의 질이 바뀌게 되고 우리의 모든 이슈가 바뀌게 되고 우리가 자유로워진다는 하나님의 메시지를 믿음으로 반응해서 자발적으로 능동적으로 선택해서 그 모임에 내가 동참하는 것을 아버지는 원하시겠죠. 동의하시겠습니까? 여러분이 이것을 이해할 때에 비로소 하나님 아버지가 우리와 그분과의 관계를 통해서 우리의 기도를 통해서 하나님 아버지가 이 땅에 자기의 능력을 풀어넣기로 계획하셨고 작정하신 것을 우리가 알 수 있고 또한 더 하나 중요한 것은 기도를 통해서 영 안에서는 시간과 장소의 문제가 구애하지 않고 해결할 수 있다는 것입니다. 내 자녀가 지금 내 앞에 있지 않다 하더라도 떨어져 있다 할지라도 No time, no distance, in the spirit, through the prayer. 기도를 통해서 영 안에서 이것이 해결 가능한 문제이기 때문에 이것에 믿음으로 반응하기를 원하고 이걸 배우기를 원한다는 것이죠. 또 하나님이 우리의 믿는 사람의 삶의 질, 신앙의 방법을 바꾸려고 하는 것이죠. 그냥 교회에 출석하는 사람이 아니고 신도가 아니고 하나님의 계획에 믿음으로 적극적으로 반응하면서 하나님의 능력, 하나님 나라의 초자연적인 능력이 우리 삶 안에 능동적으로 나타나게 다이나믹 파워로 실제가 되는 것을 맛보고 살아가는 것이죠. 여러분이 기도했을 때 어떤 일이 일어난다면 여러분은 익사이팅하지 않을까요? 전 세계에 어떤 영향을 끼치고 어떤 문제를 해결하는데 여러분의 한마디의 기도가 효과가 있다는 것을 여러분이 알게 된다면 여러분은 적극적으로 하나님께 반응하지 않을까요? 오늘도 주님은 우리에게 그런 것을 기대하고 있다는 것입니다. 야고보서 4장 2절에 뭐라고 되어 있습니까? 너희가 얻지 못하는 것은 구하지 않았기 때문에 그렇다는 것이죠. 세상도 똑같은 이치죠. 어떤 영광을 얻으려면 어떤 걸 통과해야 되고 구해야 되는데 주님도 우리에게 말씀하시기를 너희가 얻지 못하는 이유는 나에게 구하지 않았기 때문에 그렇다. 마태복음 17장 21절에는 기도와 금식 이외에는
이런 류의 능력이 나아가지 않는다. 그러면 크리스찬들에 있어서 굉장히 강력하고 가장 중요한 것은 우리가 자발적으로 자원해서 적극적으로 하나님 나라의 원칙에 참여함으로 우리의 기도를 통해서 또는 우리의 더 헌신된 금식을 통해서 우리의 처한 모든 환경을 바꿀 수 있다고 믿고 반응하는 것이죠. 여러분이 많은 기도를 해야 된다는 것이 아니라 얼마나 그분과 깊은 마음의 기도를 해야 하느냐 그 뜻입니다. 하나님이 원하시는 방법은 딱 하나입니다. 어떤 걸까요? 모든 믿는 사람들이 마태복음 22장에 기록된 것처럼 주 너희 하나님을 사랑하라. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑하라. 이것이 첫째되고 가장 큰 계명인데 주님이 우리에게 원하시는 키워드는 하나님을 가장 첫째로 하나님을 가장 중요하게 여기는 사랑 관계로 회복하기를 원한다는 것이죠. 그런 마음이 있다면 우리는 자발적으로 적극적으로 주님 앞에 나아가게 될 것입니다. 자, 우리 여기에서 성경을 한번 읽어보죠. 이사야입니다. 이사야 30장 아주 재미난 성경인데 이사야 30장 18절에 19절 우리말 성경 버전보다 아메리칸 스탠다드 바이블, 뉴 아메리칸 스탠다드 바이블 말고 그냥 아메리칸 스탠다드 바이블 번역이 잘 되었는데 우선 한글로 한번 읽어보겠습니다. 30장 18절에 19절 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 공의의 하나님이시라. 물을 그를 기다리는 자는 복이 있도다. 우리말 성경에 좀 확 안 닿을 수도 있어요. 하나님이 우리를 기다리는데 뭘 기다릴까요? 주님 앞에 정직하게 기도로 우리의 모든 마음들을 그분에게 나누는 걸 기다리겠죠. 자, 아메리칸 스탠다드 바이블로 읽겠습니다. The Lord longs to be gracious to you. 하나님은 너에게 은혜를 베풀려고 마음을 다해서 굉장히 간구하고 있다. And therefore, 그러므로 He waits on high to have compassion on you. 그분이 높은 곳에서 우리를 기다리고 있는데 그 기다리고 있는 이유는 우리에게 compassion, 그분의 마음의 속으로 나오는 놀라운 사랑을 부어주려고 기다리고 있다. 그럼 뭘 기다릴까요? 뭔가 우리가 그분에게 원하는 것을 얘기하고 상황을 리포트하고 도움을 구하고 우리의 마음을 토해놓는 것을 기다리고 있겠죠. 19절 He will surely be gracious to you. 그는 분명히 너에게 굉장히 은혜로우신 분일 것인데 어떤 면에서 At the sound of your cry, 네가 울부짖는 소리를 냈을 때, 그 소리를 들을 때 When he hears it, 내가 울부짖는 소리를, 부르짖는 소리를 그가 들었을 때 He will answer you. 그가 너에게 응답하시리라. 이게 아메리칸 스탠다드 바이블의 버전입니다. 아주 정확하게 잘 되어 있죠. 우리말 성경에 빠져 있어요. 뉴 킹 제임스 버전도 이렇게 안 나와 있어요. 너무 재밌는 건요. 그분이 나를 기다리는데 기다리는 이유는 한 가지 이유다. 내가 그분에게 힘들다고 어렵다고 도와달라고 소리를 내고 그분에게 부르짖는 것을 기다린다. 그래서 그분은 그 소리가 나올 때까지 기다리고 들으려고 한다. 이유는 나에게 은혜를 베풀어 주려고, 해결책을 제시해 주려고, 새로운 방향을 알려주려고, 치료책을 주려고. 그래서 우리의 그 소리를 듣자마자 어미가 아이의 우는 소리를 듣고 달려와서 배고픈 걸 발견하고 젖을 물려주듯이 우리에게 바로 응답하신다. 할렐루야. 이사야 30장 18절 19절을 아메리칸 스탠다드 바이블 버전으로 메모라이즈해서 계속해서 여러분이 리피트했으면 좋겠어요. 하나님이 longing to, 그냥 기다리는 게 아니라 간절히 마음으로 자기의 자녀들이 어려움 가운데 있는 걸 원치 않고 거기서 떠나서 주님 앞에 나타나게 되기를 원한다. 하나님이 기다린다. 하나님은 또 어떤 걸 기다리나? 에스겔, 여러분 잘 아는 것이죠. 22장 30절 중보자의 기도에 대해서 얘기할 때 나온 건데 하나님이 기다리는 것은 에스겔 22장 30절 이 땅을 위하여
성읍을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못한 고로 내가 내 분으로 그 위에 쏟으며 내 진노와 불로 멸하여 그 행위대로 그 머리에 보응하였느니라. 나 주 여호와의 말이니라. 결국 주님은 뭘 기다린다는 것입니까? 어떤 문제가 있고 어떤 이슈가 있고 어떤 어려움이 있는데 그거를 누군가라도 한 사람이라도 그것을 막아서서 하나님께 토하는 사람이 있기를 기다리는 것이죠. 그러면 그 한 사람이라도 막아서는 사람이 있다면 하나님이 그걸 찾고 기다리다가 그 사람을 발견하면 거기에 쏟을 분노를 거두시겠다는 겁니다. 그럼 한번 보세요. 여러분이 이런 말하는 사람 많을 수 있어요. 나 같은 사람이 기도한다고 될까? 혹시 그런 생각 해본 적 있어요? 나 같은 사람이 기도한다고 미국이 바뀔까? 나 같은 사람이 기도한다고 팬데믹이 멈출까? 나 같은 사람이 기도한다고 공산당이 무너질까? 혹시 그런 생각 해본 적 있어요? 잘 보세요. 요한계시록 4장 5장에 가보면 하늘 보좌에서 일하는 일이 나오는데 For Living Creation, 내 생물과 24장로들이 하프와 금양로를 가지고 있는데 금양로에는 성도들의 기도가 담겨 있대. 그럼 잘 보세요. 엘리야도 그랬고 많은 사람이 똑같이 생각할 건데 나 혼자만 기도하고 다 죽었다, 다 죽일 거다 생각하는데 하나님은 그렇지 않다고 그랬죠. 하나님은 7,000명이나 숨겨놨다. 그러면 하나님의 마음속에서 이 땅을 변화시킬 믿음의 사람들의 기도에 그 기도를 항아리에 담았다고 생각해 보세요. 거의 넘칠 지경이에요. 한 명만 더 하면 넘쳐요. 근데 그게 당신이라면 하시겠습니까? 아마도 여러분이 그런 은혜의 자리에 선택됐을 거라고 저는 믿습니다. 왜냐하면 stand in the gap이란 단어를 보면 한 사람만 막아서도 그분이 진노를 거두고 살려준다고 하는 걸 보면 요한계시록의 2장에 이세벨이 회개할 기회를 줬다고 말하는 걸 보면 이분은 우리가 그렇게 반응하기를 원하는 거예요. 마태복음 22장처럼 첫사랑으로 돌아오기를 원하는 거예요. 하나님을 찾는 걸 원하는 거예요. 무슨 잘못을 했던 그게 중요한 게 아니고 한번 성경의 사람들을 보십시오. 살인자, 모세도 살인자죠. 다윗도 살인자죠. 바울도 살인자죠. 다 살인자예요. 어덜터리예요. 여러 가지 문제들이 있어요. 그런데 하나님은 그런 사람을 썼어요. 어떻게? 그들이 그런 마음을 주님 앞에 토했을 때 예수의 보혈로 예수의 어린 양의 피 흘림으로 리딤해서 우리를 바꿔서 동일한 그 아픈 마음, 동일한 범죄하는 사람을 살릴 수 있도록 우리를 다시 바꾸셨어요. 그렇다면 이런 위기의 상황 속에서 그런 마음을 품는 것이 중요하다는 것이죠. 나란 존재가 한번 크라이아웃 할 때 오늘 아침에 우경자매가 얘기하는 걸 들으셨습니까? 나이도 아직 어린데 제가 어린아이 부짖는 것처럼 저 앞에 부르짖으니 이 아이가 젊으니까 한 번만 생명을 살려달라고 기도했어요. 연탄가스로 슈어사이드 했는데 코마 상태에 있는데 어제 하루 그렇게 크라이아웃 기도했더니 어제 밤 늦게 저녁에 의식이 돌아왔다고 전화가 왔대잖아요. 그리고 이 사람은 그렇게 믿어요. 우리가 기도했더니 또 우리 교회가 또 마침 목요일 날 중보기도 하면서 넘빌리버나 우상숭배자나 이런 사람들에서 기도했거든요. 유나 가정도 필요해서 같이 기도했는데 그런 기도들이 하나님의 합계로 담아져서 하나님의 보좌 앞에 올라가서 쏟아지면 라이트닝, 썬더, 어스퀘이크, 노이즈가 오는 것이죠. 자, 노이즈는 그분의 메시지죠. 그분의 말씀이죠. 세상을 뒤흔들죠. 빛으로 흔들죠. 지진으로 흔들죠. 하나님이 쉐이킹하며 우리에게 새로운 것들을 해결해 준다는 것입니다. 한번 보십시오. 여러분이 남을 위해서 기도한다고 할 때, 특히 여러분의 마음을 아프게 한 사람을 위해서 기도한다고 할 때
기도하겠습니까? 아니면 저주하겠습니까? 굉장히 중요한 선택이에요. 프리윌. 성경은 뭐라고 말합니까? 모든 기도가 완성이 되려면, 응답이 되려면 네가 누구의 죄 진 것을 용서하지 아니하면 천부께서도 너의 죄를 용서하지 아니하니라. 그러면 기도가 응답이 되려면 반드시 우선돼야 되는 법칙이 뭐냐면 내 마음의 아픔을 먼저 토하고 내 마음에 대한 부분을 다 털어서 용서해야 된다는 거예요. 여러분이 살기 위해서라도. 이게 하나님의 법칙이죠. 자, 그러면 잘 보세요. 내가 남을 용서하면 내 죄가 그냥 같이 내가 고백하지 않은 거 생각지도 못한 것까지 하나님이 같이 용서한다고 그랬을 때 여러분을 괴롭힌 사람을 위해서 한번 날 새고 철회하면서 기도해 본 적 있으십니까? 오늘 이후로 그러기를 부탁해요. 그런 사람들이 있어야 된다는 것입니다. 오케이, 한번 보십시다. 출애굽기 32장입니다. 모세란 사람인데 모세란 사람은 아마 사람들이 백성들이 너무너무나 자기를 지겹도록 말 안 들고 배신하고 욕하고 문제만 생기면 욕하죠. 그리고 문제가 풀리면 또 언제 했는지 찾아도 안 봐요. 아랑곳도 없어요. 얼마나 모세가 외로웠으면 다시 새장가 들겠어요. 예? 형님도 누나도 이해도 못해요. 그런 상황에 얼마나 외로웠고 힘들었겠으면 그렇겠어요. 그런데 모세가 이렇게 기도한 것이죠. 32장 9절부터 14절까지. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 고진 백성이라. 그런즉 나대로 하게 하라. 내가 그들에게 진노를 하여 그들을 진멸하고 너 혼자만 큰 나라가 되게 하리라. 얼마나 고소한 말이에요. 주님 이러기를 출애굽 때부터 내가 바랐나이다. 이 사람들은 애굽에 있을 때부터 지질이 말을 안 들었나이다. 이렇게 할 수 있을까요? 사실은 모세도 하나님이 가라 했을 때 10번이나 튕겼거든요. 안 간다 그랬어요. 못 간다 그랬어요. 핑계 댔어요. 마지막에 길가에서 하나님이 죽이려고 하니까 십보라가 놔줬죠. 가라고 풀어준 거예요. 그래서 모세가 겨우 한 거죠. 그러면 하나님이 자기 같은 사람을 80년을 기다려서 하나님 나라에 쓰임받기 위해서 택했다고 믿고 있고 또 하나님의 하시고자 하는 것이 내 백성을 데리고 시내산에 와서 나를 예배하라고 했을 때 내 백성이라고 한 말을 기억하고 모세가 이렇게 말하는 것이에요. 한번 볼까요? 모세의 대답이 기가 막힌 것입니다. 11절 모세가 그 하나님 여호와께 구하여 가로되 여호와여 어찌하여 그 큰 권능과 강한 손으로 애굽 땅에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진도하시나이까? 어찌하여 애굽 사람으로 이르기를 여호와가 화를 내려 그 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려고 인도하여 냈다 하게 하시려나이까? 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키시며 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서. 주께서 주를 가리켜 그들에게 맹세하여 이르기를 내가 너희 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 나의 허락한 이 온 땅을 너희 자손에게 주어 영영한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하신지라. 굉장히 짧은 기도죠. 몇 분 걸리겠습니까? 하나님이 200만을 죽이겠다 그랬어요. 다 쓸어버리겠다 그랬어요. 우리가 분통을 품고 쌤통이란 마음을 품었다면 오케이 you may. 그리고 나를 통해서 민족을 이룬다면 마누라도 열어줄 거고 그런 생각을 할 수도 있겠죠. 그러나 여호와 모세는 여호와 하나님 아버지의 이름을 초점을 뒀어요. 여호와 이름이 그냥 죽게 하려면 애굽에서 죽게 놔두지 거기서 굳이 기사와 이적과 표적을 행하면서 애굽의 군사를 다 홍해에 쓸어 넣으면서 살려내서 광야까지 끌고 와서 죽이려고 하느냐, 매장지가 없어서 여기까지 죽이려고 하느냐. 그러면 만약 그렇게 한다면
여호와의 이름이 어떻게 되겠느냐? 그리고 하나님이 약속한 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속한 그 약속에 대해서는 하나님이 뭐라고 하실 거냐? 이것이 주님의 마음을 들게 한 거예요. 여러분 혹시 그런 거 겪어본 적 있어요? 부모들이 가끔 한국 사람들 특히 많이 하는데 너 죽고 나 죽자 그런 얘기 많이 해요. 한국 사람들. 좀 미국 사람이 볼 때는 이해가 안 되는 언어들이죠. 너 죽고 나 죽으면 죽은 다음에 죽을지 살지 모르는 말인데 그 말을 하는 이유는 뭐예요? 마음을 지금 토하는 거잖아요. 한마디로 그렇게 심각한 일이니 그렇게 하지 말고 제발 내가 하는 말대로 따라와 달라는 뜻이거든요. 그런 표현을 그렇게 하는 거죠. 한국말에만 이런 표현이 있어요. 웨스턴이 들으면 난리 날 일이죠. 살인자로 몰릴 수도 있죠. 자 봐요. 모세가 감히 하나님이 나에게 하는 말에 대해서 stand in the gap을 한 거예요. 자기를 속썩이는 사람들에게. 여기엔 고라도 포함되어 있고 많은 사람들이 포함되어 있어요. 자기에게 욕한 사람도 포함되어 있어요. 삿대질하는 사람도 포함되어 있어요. 그런 사람들을 하나님의 약속대로 가나안 땅에 약속한 땅에 인도하시는 게 하나님 아버지의 이름이 온 열방에 알리는 게 아니겠냐라고 기도한 것이죠. 자, 그러니까 우리가 아까 처음에 얘기했듯이 예수님이 자기를 핍박하고 자기를 욕하고 치유받고 배신한 사람 많을 거 아니에요. 조롱한 사람 많을 거 아니에요. 떠나간 사람도 많을 거 아니에요. 심지어 부활하고 왔는데도 믿지 않았다고 그랬죠. 부활하고 왔는데도 의심했다고 그랬죠. 마음이 강팍했다고 그랬죠. 그런 사람들에게 지금도 살아서 쉬지 않으시고 우리를 위해서 기도한다면 우리도 동일한 마음으로 우리 마음이 깨어짐을 입어서 동일한 그 열심으로 동일한 그 고통으로 주님이 그렇게 할 때에 겟세만에서 마음의 통증을 토했어요. 처음으로 제 아들에게 내가 심히 괴로워 죽게 되었사니 너희들이 나와 함께해서 함께 기도해달라. 우리에게 부탁한 것이죠. Watch and pray를 우리에게 말한 것이에요. 그 일을 깨닫고 이해하는 사람이라면 우리는 주님과 더불어 함께 그렇게 동참할 수 있을 겁니다. 동의하시겠습니까? 그럼 어떤 사람부터 기도하면 제일 좋을까요? 제일 힘들게 한 사람부터 기도하면 제일 빠르겠죠. 제일 마음 아픈 사람부터 용서하는 기도부터 하는 게 제일 빠르겠죠. 자, 회개가 터지게 하는 방법. 그런 사람들을 용서하는 기도를 먼저 하게 되면 하나님이 내 죄를 용서한다 그랬으니까 내 죄를 용서하기 위해서 회개할 수 있는 길을 가르쳐주고 깨닫게 해준다는 거예요. 여러분이 뭘 어떻게 빌어야 될지 모른다는 사람 많아요. 그리고 잘 안 된다는 사람도 많아요. 왜요? 마음이 강팍하기 때문에 그래요. 내가 손해보는 짓은 죽어도 하지 않았기 때문에 그래요. 성경은 뭐라고 말해요? 요에서 다시 가봅시다. 요에서 2장 12절부터 11절 여호와께서 그 군대 앞에서 소리를 발하시고 그 지는 힘이 크고 그 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 심히 두렵도다. 당할 자가 누구랴? 주님이 자기 군대라고 한 사람이 바벨론 군대예요. 적군이에요. 적군을 내 군대라고 하면서 자기 백성을 치겠다는 거예요. 그러면서 당할 자가 누구 있냐? 당할 사람이 없다라고 말하는 것이에요. 그러면서 뭐라고 하는지 아세요? 요엘을 통해서 예언하기를 12절 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하며 마음을 다하고 내게로 돌아오라 하셨나니. 자, now. 이 now란 단어가 굉장히 중요한데 now는 절대절명으로 긴박하고 위기 상황이라고 느낄 때만 now로 움직일 수 있어요. 동의하시겠습니까? 아까 처음에 내가 얘기했죠. 9/11 사태 내가 죽지 않았으니까 나는 별 큰 문제가 없어 라고 생각한 사람이 대부분이었을 거라는 것이죠. 한 가지 이슈를 전체적인 하나님의 통치 영역까지 확대시킬 수 있는 마음을 품은 사람이죠. 아들 예수 그리스도가 그랬죠. 시편 2편에 너는 내 아들이라 내가 오늘날 너를 낳았다. 내게 구하라. 열방을 내게 구하라. 내가 너에게 네 소유로 주리라.
그러면 우리 믿는 사람들이 우리에게 맡겨진 사명들이 무엇입니까? 여러분에게 하나님이 원하는 게 무엇이에요? 여러분 자신만 살라고 하는 것인가요? 아니죠. 여러분이 할 수 있는 이것이 하나님의 계획을 바꿀 수 있다는 것이죠. 그분이 모든 것들을 체인지할 수 있다는 것이죠. 물론 전체의 그림은 바꾸지 않을 수 있지만 우리에게 일어나는 모든 것들을 하나님이 중지할 수 있다는 것입니다. 이것에 now라는 그 단어에 여러분이 동의하면 말이에요. now라는 단어에 여러분이 free will로 동의한다면, 그 내가 이걸 선택한다면, 진짜로 선택해서 여기에 모세처럼 스탠드 인 더 갭을 하고 다른 사람을 용서하고 그 부분을 시행한다면 그걸 통해서 이루어질 하나님의 구원의 역사는 상상을 초월하게 될 거예요. 동의하시겠습니까? 그래서 가르치는 말씀이 간단해요. 돌아와라. 첫 번째 사랑으로 돌아오라는 것이죠. 네 마음을 다하고 turn to me, 내게 돌아와라. 돌아올 때 네 마음을 알기 위해서 네 마음이 전체로 와야 되는데 그게 뭐예요? fasting, weeping and mourning. 금식하고 울고 cry out 하고 탄식하고 돌아온다는 것이죠. 진정한 회개란 여러분의 마음이 깨어지는 것입니다. 여러분의 마음의 통증을 느끼는 것이에요. 예수님도 겟세마네에서 똑같이 아픔을 토했잖아요. 십자가에서도 cry, 라우드 보이스로 cry 아웃 했어요. 나의 아버지, 나의 아버지, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까. 굉장히 고통의 메시지로 사실 중보하신 것이죠. 그걸 통해서 모든 인류의 죄값이 다 페이된 것이죠. 우리의 모든 막힘을 살려낼 수 있는 것이죠. 오늘날 요에서 2장에 이 말씀하는 것 자체도 글로벌 크라이시스를 해결할 수 있고 하는 방법은 크리스찬 중에 한 명이라도 제대로 now에 반응해서 주님께 돌아오게 되고, 역대하 7장 14절도 마찬가지죠. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 하길 원하시는 것이죠. 겸손하게 돌아와서 회개하고 여기서 마음을 찢고 형식으로 하지 말라는 것이죠. 퍼블릭 쇼업 하지 말라는 것이죠. 립 서비스 하지 말라는 것이죠. 실질적으로 하라는 것이죠. 정말로 간절한 마음으로 그렇게 변화되기를 원하는 마음으로 하라는 것이죠. 하나님은 그 마음을 점검하시고 그 마음이 됐다고 싶을 때는 어떠한 역사도 바꿀 수 있다는 것입니다. 어떠한 것이라도 바꾸게 할 수 있다는 것입니다. 조금 전에 하신 말씀은 누가 감히 당할 수 있으랴? 인간의 방법으로는 안 된다고 분명히 얘기했습니다. 하나님의 영적인 프린시플에 따라서 그 말에 동의한 사람이 주님 앞에 엎드려서 통회하고 자복하고 마음에 정말로 깨어지는, 가슴에 찢어지는 아픔을 가지고 주 앞에 크라이아웃 할 때 아까 이사야 30장처럼 그 소리를 기다린다는 것이잖아요. 그 소리가 나는 소리를 기다리면 듣자마자 풀어준다는 것이죠. 여러분 이해하십니까? 다니엘을 사자굴에 가뒀던 왕이 밤새 잠을 못 자고 아침에 눈 뜨자마자 달려가서 다니엘을 불렀어요. 다니엘의 목소리를 듣자마자 바로 끌어냈어요. 동일한 방법이죠. 하나님이 우리에게 어떤 징계와 어떤 위험을 허락했어요. 위험이 왔죠. 근데 뭘 기다려요? cry out. 하나님이 우리에게 자비를 베풀려고 그걸 기다리고 계신다는 것이에요. 징계를 내렸지만 원래 징계하고자 하는 게 하나님 마음이 아니에요. 그걸 벗어나서 자유함을 주고 우리에게 말세를 만난 우리에게 더 큰 리바이벌, 더 큰 부흥과 더 큰 능력을 부어주기 위해서 원인하시는 것이죠. 그 마음을 공감하는 사람이 주를 찾고 마음을 찢고 주 앞에서 탄식하고 부르짖는다면 하나님이 영원한 성품이 바뀌지 않는다는 것이죠. 그는 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하셔서 인자와 진리를 풍성하게 우리를 베풀고 우리의 모든 죄악을 사하고 죄를 사하고 허물을 사해서 우리를 천대까지 축복하기를 원하신다는 것입니다. 이해하시겠습니까? 여러분이 하나님 마음을 깨닫고 이해할 수 있는 절호의 방법은
위기를 위기로 인식하고 하나님이 우리에게 성경을 통해서 약속하신 하나님 나라의 원칙의 방법, 아들을 통해서 본을 보인 모든 방법을 우리에게 같이 기업으로 주기를 원하시는 것입니다. 오늘날 하나님 우편 보좌에서 하시는 하나님의 중보 사역에 믿는 우리도 똑같이 동참함으로 그에게 줄 전 세계의 유업을 우리에게 똑같이 주고 우리의 모든 삶에 새로운 변화가 오기를 원하며 하나님 아버지가 어떤 분인지를 우리에게 알려주기 위해서 그분은 기다리신다는 것입니다. 마태복음 22장의 가장 큰 계명을 그분은 지금도 원하고 계시죠. 우리의 모든 마음을 주 앞에 드릴 때 그분은 우리에게 모든 걸 줄 것입니다. 그러면 어떻게 반응해야 됩니까? 마태복음 5장 29절에 이렇게 반응했어요. 얘기했어요. 너희 오른눈이 범죄하거든 눈을 뽑아버리라 그랬어요. 야, 오른손이 범죄하거든 찍어버리라 했어요. 자, 이 말대로 액면가대로 그대로 한다면 교회는 핸디캡 어셈블리가 될 거예요. 근데 이것이 그 뜻이겠습니까? 그렇게라도 믿는 사람이 있다면 하나님은 축복하실 거예요. 그렇게라도 믿는 사람이 있어서 그렇게 한다면 아브라함이 이삭을 죽이려고 할 때 아브라함을 불러서 멈추고 하나님의 새로운 이름을 가르쳐 준 것처럼 할 거예요. 이 뜻은 그 뜻이 아니라 정말로 죄에 대해서 반응하는 이 반응이 눈을 뽑아내는 것처럼 팔을 잘라내는 것처럼 하나님에 대해서 거스리는 모든 일들, 하나님이 하지 말라고 한 일에 대해서, 하나님을 사랑하지 않는 일에 대해서, 하나님을 경외하지 않는 모든 마음의 동기와 행동과 태도와 모든 것을 이렇게 적극적으로 강력하게 반응하라고 얘기한 것이죠. 이해하시겠습니까? 주님은 또 우리에게 이렇게 말했어요. 하나님은 은혜로우시기 때문에 얼마나 은혜로우신지 볼까요? 징계를 하시면서도 시편 103편 와보세요. 시편 103편 징계를 하십니다. 하시지만 103편 10절 가볼까요? 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하신다. 죄 진 거 맞아요. 죄악 때문에 일어난 거 맞아요. 근데 그대로 갚게 되면 살아남을 사람이 있을까요? 없어요. 주님이 기다리는 것은 그 고통 속에 하나님을 향한 부르짖음, 하나님께 돌아오기 위해서 부르짖는 부르짖음. 당자의 비유 이해하십니까? 아들이 떠나고 난 뒤 아버지는 항상 아들이 나간 방향에서 돌아오기를 기다리고 그쪽을 바라보고 있는 것이죠. 우리 하나님 아버지의 마음이 똑같을 거예요. 주님을 향해서 멀리서라도 소리만 들리면 달려나오실 거예요. 그렇게를 기다렸다고 했으니까. 여러분도 기다리는 어떤 게 왔을 때 신나지 않아요? 기다리는 메일이 왔을 때, 기다리는 어떤 메일이 있으면 날마다 달려가서 우편함 열어보지 않겠어요? 자발적으로 열어보잖아요. 그와 똑같이 주님도 우리를 그렇게 기다린다는 것이죠. 103편 14절 와보세요. 14절 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하시노다. 우리가 연약하고 우리가 힘이 없고 우리가 병들었고 우리 마음이 아픔이 있고 이걸 우리 자신보다 이분이 더 알기 때문에 그걸 고려하시고 행하신다는 거예요. 그걸 고려하시고 치료가 급속하게 일하게 한다는 거예요. 그걸 생각한다는 거예요. 우리는 우리 모든 문제를 다 몰라요. 우리가 저지른 것도 기억 못해요. 어떤 원인 때문에 생겼는지도 몰라요. 근데 성령님이 마땅히 어떻게 기도해야 되는지도 모르는 우리에게 아버지의 뜻대로 친히 우리를 위해서 그로닝 탄식하면서 성부, 성자, 성령님이 같은 기도를 하겠다는 것이죠. 여기에 자기가 택한, 자기가 창조한 자기 백성이 목소리 하나 내는 것, 마음 하나 드리는 것을 이분은 그렇게 기다린다는 것입니다. 그 이유는 그분이 우리에게
자비를 베풀어주는 것을 기뻐하신다고 그랬어요. 미가서 볼까요? 미가서 7장, 요나 다음에 있어요. 미가서 7장 18절. 주와 같은 신이 어디 있으리까? 주께서는 죄악을 사유하시며 그 기업에 남은 자의 허물을 넘기시며 인애를 기뻐하심으로 노를 항상 품지 않는다. 인애를 기뻐하신다. 우리말 성경에 인애라고 하니 참 어려운데, 우리의 모든 이니퀴티, 죄악을 사해 준 이유가 있다면 because he delight in mercy. 우리에게 자비를 베푸는 걸 기뻐하신다는 것이죠. 그러니까 자비를 베풀기 위해서 준비하고 잔뜩 기다리고 있는데 저쪽에서 그런 쪽으로 방향만 보여도 이분은 토해낸다는 것이에요. 이해하시겠습니까? 그렇다면 여러분이 자발적으로 나오 하고 주님 앞에 돌아오시겠습니까? 그런 기도에 자원하시겠습니까? 용서라는 것부터 하시겠습니까? 지혜로 지혜로에게 얘기해 드리는 거예요. 용서라는 거 시작할 때 내 문제를 하나님이 사해 준다 그랬기 때문에 더 빨리 죄를 깨닫는 것이죠. 더 빨리 내 문제를 발견하는 것이에요. 하나님의 지혜로운 방법이에요. 우리의 모든 것을 그분이 delight in mercy, 우리에게 자비를 베푸는 것을 기뻐하실 뿐만 아니라 노하기를 더디하시며, 이분은 악인이 죽는 것도 기뻐하지 않는다 그랬어요. 출애굽기 33장 11절. 출애굽기 죄송합니다. 에스겔. 에스겔 33장 11절 같이 읽을까요? 주 여호와의 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족속아, 돌이키고 돌이키라. 너는 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 자, 봐요. 많은 사람들이 저주받았다, 죄값을 치른다 이런 얘기를 하지만 주님은 그걸 원치 않는다 그랬어요. 악인이 죄 때문에 고통당하는 것을 기뻐하지 않는다. 죽는 걸 원하지 않는다. 아까도 얘기했죠. 이세벨이 회개하는 것을 기회를 주고 기다린다. 물론 이세벨이 선택하지 않았지만요. 아합이 회개하는 걸 보고 엘리야 보고 아합을 봐라. 내 종 아합이 겸손해서 회개하는 걸 봐라. 내가 이걸 보고 그대에는 재앙을 내리지 않고 그 다음 때에 내리겠다고 말하는 거야. 아니겠어요? 보세요. 하나님 아버지가 우리가 망하는 걸 원하지 않아요. 그래서 기회를 주는 것이에요. 여러 번 기회를 주고 줄 때 우리가 이걸 악용하면 안 되는 것이죠. 하나님 앞에서 온전한 사람으로 반응할 때 비로소 우리의 모든 삶 가운데 하나님의 능력으로 살아날 수 있는 것입니다. 또 한번 볼까요? 하나님이 얼마나 우리를 위해서 기다리는지. 자, 봐요. 우리에게 진노하시고 심판하시고 판단하시는데 두 가지 스텝이 있어요. 하나는 제파나이아, 스바냐 2장. 죄인이 죄를 지으면 세상에도 먼저 고태에 가요. 고태에 가면 판사가 죄에 대해서 센텐스를 내려요. 이러한 죄가 너에게 범해졌다라고, 이런 것이 너에게 선포되었다고 디사이드 해요. 죄에 대해서 네가 이런 죄가 있다고 말하죠. The decree is decided. 근데 죄가 있다고 선고됐다고 바로 집행 안 해요. 사형 같은 경우는 기간을 두죠. issue라고 하는데 영어로 그 디크리를 이슈할 때는 집행이 되는 거예요. 근데 기다려요. 왜 기다리죠? 세상에서 기다리면서 갱생을 시켜요.
참여할 기회를 줘요. 하나님도 하늘의 법정에서 우리에게 어떻게 하는가 볼까요? 스바냐 2장 1절에 3절. 수치를 모르는 백성아 모일지어다. 명령이 시행되기 전, 명령이 시행되기 전, 굉음이 겨같이 날아 지나가기 전, 여호와의 진노가 너에게 임하기 전, 여호와의 분노의 날이 너에게 이르기 전에 그리할지어다. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아, 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 너희가 혹시 분노의 날에 숨김을 얻으리라. 자, 보세요. 우리말 성경, 영어 성경에 뭐라고 되어 있냐면 gather yourself before the decree is issued. 그러니까 decree is decide가 이미 됐죠. 그래서 심판의 날이 정해졌어요. 근데 그게 시행되기 전에 before the Lord's fierce angers come upon you, seek the Lord, it may be you will be hidden the day of anger. 그 일이 집행되기 1초 전이라도 하나님을 찾으면 그걸 멈춰주겠다는 거예요. 그걸 피하게 막아주겠다는 거예요. 하나님 마음을 이해하시겠어요? decided와 issued. 법정에서 일어난 디크리의 두 가지 개념이, 하나는 decided. 네가 이런 죄가 있다고 선고하는 게 decided죠. 그 선고의 사형이 집행되면, 이슈가 되면 끝나는 거잖아요. 근데 그것이 집행되기 전에 우리가 겸허하게 하나님의 얼굴을 구하면 slow to anger, 그거를 넘겨주겠다는 거예요. 아합도 그걸 누린 것이죠. 다음 세대로. 많은 사람들이 이걸 깨닫고 한 번 더 기도했으면 어땠을까요? 한 번 더 기도했다면 다음 세대가 아니라 3, 4 제너레이션까지 갈 수도 있고, 또 한 번 하면 1000 제너레이션까지 갈 수도 있고, 사람들이 이걸 놓치는 것이죠. 우리의 마음의 생각을 바꿔야 됩니다. 하나님과의 우리 마음을 교감하면서 아버지의 마음이 어떠하다는 것을 여러분이 깨닫게 되면 여러분은 생각을 바꿀 것이에요. 하나만 더 하겠습니다. Who knows? 요에서 2장 다시 가면 그렇게 하게 되면 Who knows? 누가 아느냐? 하나님의 마음과 뜻을 돌이켜서 그 위에 복을 끼칠지, 너희 하나님 여호와께 소제와 전제를 드리게 하실지 누가 알겠느냐? Who knows? perhaps죠. 아마도, 혹시, 그럴지도 하나님이 모른다는 것이죠. Who knows? 여기 지금 막 스바냐에서 읽은 것처럼 법이 집행되기 전에, 선고된 것이 집행되기 전에 우리가 하나님 앞에 엎드리기만 한다면 perhaps, who knows? 어떻게 될지 누가 아느냐? 생각해 보세요. 다윗이 밧세바를 범하고 애를 낳고 뻔뻔하게 그 남편까지 죽였는데 다윗이 엎드렸잖아요. 자기 추태를 온 백성에게 다 공개해버린 거예요. 다 알게 한 거예요. 감추려고 하지 않았어요. 감출 수도 있어요. 그 말하는 사람은 다 잡아 죽일 수도 있어요. 요즘 나 그러잖아요. 그런데 엎드렸을 때 Who knows? 하나님이 밧세바와 난 다음 아들 솔로몬을 이어서 하나님의 성전을 지켜야 할 여디디야, 내가 가장 사랑하는 자라고 이름까지 지어줘 가면서, 바꿔줘 가면서 Who knows? 다윗의 위를 지금까지도 내 마음에 든다고 하면서 누가 알겠느냐? 이해하시겠습니까? 오늘 우리가 여러분의 마음만 바꾸어서 이런 글로벌 위기에, 크라이시스에 어떤 식으로 반응하냐에 따라서 크라이시스를 리바이벌로 바꿀 수 있는 기회가, 하나님은 우리에게 그걸 알려주고 싶은 거예요. 이해하시겠습니까? 기억하세요. now란 단어, 주님은 돌아오기를 원한다.
마음의 소리라도 들리기로 한다. 들리기만 하면 내가 너에게 준비된 걸 다 풀어놓겠다. Who knows? 누구의 기도를 사용할지 모르죠. 아무도 모르는 사람이 기도한 것이 들어서 응답될 수도 있어요. 믿는 자 중에 천국에 가면 다 드러나겠지만 우리들이 글로벌 리바이벌교회 모든 성도나 이 방송을 들은 모든 분들이 이 세대에 타락한 거에 대해서 가슴 아파하고 Who knows? 기도하고 용서를 구하고 하나님의 성령이 우리에게 임해서 이 모든 문제를 해결되기를 원한다면 다 동참하게 되기를 기도합니다. 다 여기에 동참해서 요에서 2장 28절에 말세에 내가 남종과 여종에 부어질 초자연적인 어마어마한 상상을 초월한 성령의 능력이 부어지게 되기를 그 시대에 그 장소에 그 모임에 여러분이 다 참여해서 다 그 능력에 덧입힘을 받아 새로운 삶을 살게 되기를 주 예수의 이름으로 축복합니다. 아멘. 감사합니다.